वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तबिंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथित मुद्ग्रंथयन्ति सन्त तदन्नरिक्त मतयो जतयो पिरुध्य शतगणस्तमरणं भज वासुदेवे भगवते भक्ति योगो प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चजत अह्युतकम। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। त्वमादिदेवं करुणानिधानं त्वमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंदे द्वाविंशति अध्याय आज के एक पंचतितम श्लोक থেকে आलोचना प्रसंग पृथु महाराजेर कार्यकलाप সেই प्रसंगे 801तम भागवत रसमाधुरी सेमिनारे उपस्थित समस्त भक्तमंडली ममतामय मातृमंडली এই রামধাম অযোধ্যা ধাম থেকে আপনাদের জানাই ভগবান রামলালা প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে রঘুনাথায় নাথায় সীতায়া পতয়ে নমঃ। गुरुपादवद में प्रणाम एवं तार अहेतु के आशीर्वाद प्रार्थना करी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी निति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम
भागवत महात्म्य श्लोकार्धम श्लोकोपादं वा नित्यं भागवतं भवम सम्मुखे नैव पठस्स सम्मुखे नैव यदिच्छसि पराम गति। यदि परागति लाभ करते तुम्हारी इच्छा है ताहले प्रतिदिन एकटी भागवत में श्लोक अथवा अर्ध श्लोक अथवा एक पाद श्लोक नियमित पाठ करो। तो आजकेर आलोचना 1पंचतितम श्लोक फलम ब्रह्मणे संन्यस्य निर्विसंज्ञ समाहितः कर्माध्यक्षं च मन्नान आत्मानं प्रकृतेः परम। फलम ब्रह्मणि संन्यस्य निर्विसंज्ञ समाहितः कर्माध्यक्षं च मन्यान आत्मानं प्रकृतेः परम। अनुवाद एवं एर उपरे टीका प्रदान करेছেন आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघेर प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिल अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। फलम ब्रह्मणि संन्यस्य पृथु महाराज निजे के जड़ा प्रकृतिर अतीत परमेश्वर भगवान नित्य दास रूपे सम्पूर्ण रूपे समर्पण करेছিলেন। तार फले तार समस्त कर्मेर फल भगवाने अर्पित হয়েছিল। তিনি सर्वदा निजेके सर्वेश्वर भगवान दास रूपे मने करतें। फलं ब्रह्मणि संन्यस्य निर्विसंज्ञ समाहित। फलं ब्रह्मणि तिनी समस्त कर्मेर फल संन्यस्य भगवानेर उद्देश्य अर्पण करेছিলেন। गीताय भगवान सेई शर्त करेছেন जेतु कर्माणि सर्वाणि जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा। जिनी तार समस्त कर्म माने आमारा माझे माझे एक किन्तु बोध करी जेखाने महाप्रभु बोलेছেন कृष्णे बा चैतन्य चरितमिते बोला जाए कृष्णे भक्ति कइले सर्वकर्म कृत है बा गीताय कृष्ण बोलें सर्वधर्मान परित्याज। जत प्रकार धर्म कर्म पूजा पाठ कर्मकांडी साध्य शांति सब आमार चरण अर्पण करो आमी तुम्हें रक्षा करब। भगवान शर्त करेছেন रक्षा करब। आमार गुरुदेव बोलছেন कृष्ण तो शर्त करलें तुमी आमार चरणे आत्मसमर्पण करो ताहले तुम्हें आमी कृष्ण भक्ति देव प्रेम देव तुम्हें रक्षा करब। किन्तु महाप्रभुर कोनो शर्त नाई कोनो शर्त नाई। जेचे जेचे तिनी प्रेम प्रदान करेছেন जाचे जारे तारे प्रेम फल देह जारे तारे कोनो कंडिशन नहीं। श्रद्धा मूल्य सही हरि नाम हाटेते बिकाय। श्रद्धा मूल्य एकटू कारोर भितरे किंचित श्रद्धा देखले ही महाप्रभु बा नित्यानंद प्रभु आमारे किनिया लह भज गौर हरि यथेष्ट रे भ्रात हरिधान मनीषम
হরিধাম ধান মনীষম। নিত্যানন্দ বাবু বলছেন যথেষ্ট পরিমাণে হরিনাম করো। হরিনাম করলে তোমাদের উদ্ধারের দায়িত্ব আমার। হে ভাই সকল, যথেষ্ট রে ভ্রাত, সবাইকে ভাই বলে সম্বোধন করে সবাইকে বলছে যথেষ্ট রে ভ্রাত কুরু হরিধান মনীষম, কুরু হরি হরিধান মনীষম। তরুণ দায় মহিলকে, তুমি যদি যথেষ্ট পরিমাণ হরিনাম করো তোমার উদ্ধারের দায়িত্ব আমার, আর কাউকে নিতে হবে না, আমি তোমাকে উদ্ধার করব। তো সংনস্য কথাটা বলতে গিয়ে বলো মই সংনস্য মৎপরা, সমস্ত কিছু যৎ করসি যদ অশ্নাসি যৎ জুহসি দদাসি যৎ যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণ। তুমি যা খাও, যা দান করো, যা পূজা করো, যা পাঠ করো, সব আমাকে কেন্দ্র করে করো, আমাকে। তৎকুরুষ্ব মদর্পণ। তো এখানে বলছেন যে পৃথু মহারাজ তার সমস্ত কর্ম সমাহিত সংনস্য তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পণ করেছিলেন। আর সেটাই আমরা গুরুদেবের কাছে শিখেছি, সেটাই আপনাদের অনুরোধ করছি। সংসার তো অবশ্যই করবেন, কিন্তু কৃষ্ণের সংসার করুন। আপনাকে কোনো কিছু মানা করতে হবে না। ঘর বানিয়েছেন, ঘরের মালিক কৃষ্ণ। প্রথমে যখন গৃহ প্রবেশ করবেন তখন ভগবান আগে প্রবেশ করবেন সেই ঘরে, আর ভগবান সেই ঘরে অবস্থান করবেন নাম রূপে, সেই ঘরে অবস্থান করবেন ভাগবত রূপে, আর সেই ঘরে অবস্থান করবেন ভগবান কৃষ্ণের ভক্ত রূপে। সেই ঘরটা তো মন্দির। আমরা যে মন্দিরে থাকি, আপনার ঘরটাও মন্দির, কেননা কৃষ্ণ আছেন সেখানে। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভোগ রাগ হচ্ছে, কৃষ্ণের সকাল সন্ধ্যা আরতি হচ্ছে, আর যা খাচ্ছেন কৃষ্ণের প্রসাদ। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন অফিসের জন্য, দোকানের জন্য, চাষবাসের জন্য, কৃষ্ণের কাছে পারমিশন নিয়ে, কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে, কৃষ্ণের আশীর্বাদ নিয়ে। আবার যখন সন্ধ্যায় ঘুরে আসবেন, দুপুরে ঘুরে আসবেন, কৃষ্ণ। যেরকম ঘরে মালিক থাকলে আমরা বলে যাই না, বাবা আসছি, মা আসছি, দাদু আসছি বলে যাই, কৃষ্ণকে বলে যাবেন। আর বলে যান না যান তিনি তো জানেন, কিন্তু কর্তব্য। ভগবানকে একজন ব্যক্তি বলে মনে করেন, ভগবান কোনো মূর্তি না, তিনি সাক্ষাৎ আপনার ঘরে আছেন। কিন্তু মানলে ঠাকুর, না হলে অন্য কিছু আছে বলেন। যদি মানেন, যদি মনে করেন কৃষ্ণ আমার বাড়িতে আছেন আছেন, আর যদি মনে করেন পুতুল পাথর, ঠিক আছে। এখন একটা নতুন ইউটিউব বেরিয়েছে, দেখবেন। হ্যাঁ, খুব ভালো চ্যানেলটা, মাঝে মাঝে দেখি যখন একটু অবসর থাকে। গায়ে কাঁদা টাদা মেখে দাঁড়িয়ে যাও, একদম স্ট্যাচুর মতো, ঠিক আছে। তো কি করছে, কিছু থালাতে বা কিছু প্রসাদ রেখে দেয়, ঠিক আছে। তারপর দেখি হঠাৎ এখানে মূর্তি কথা, একদম কাঁদা টাদা মেখে একদম নিশ্চল, নড়চড় নেই। দেখি এটা মূর্তি না অন্য কিছু। দেখি এখানে ভালো খাবার আছে, কোনো কোনো পাত্রে ভালো টাকা পয়সা আছে। টাকা পয়সাগুলো তুলে মোবাইলটা রেখে দিয়ে টাকা তুলে, আর মূর্তিটা কী করে মোবাইলটা সরিয়ে দেয়। এই করে করে বহু লোক হারাচ্ছে অনেক কিছু। তারপরে ঠিক 2-3টা মোবাইল হলে নিয়ে ব্যাস
তো মূর্তি নয়, ভগবান সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নয় নন্দন। মূর্তি নহ তুমি, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র কুমার। যদি মনে করেন ঠিক মতো পূজা করবেন, সেবা করবেন, হ্যাঁ, তাহলে ভগবান আপনার কাছে থাকবেন। ভগবান ভক্তের ভক্তিতে বস। তাই এখানে বলছেন সংন্যাস্য। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা এসে যাবে যে আমি কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণ নাম। আমার গুরুদেব 24 ঘন্টা অনর্গল কৃষ্ণ চিন্তা এবং কৃষ্ণ সেবা এবং কৃষ্ণ কৃপা অনুভব করেন। আমাকে এবার তিনি নিয়ে গেছিলেন, আমাকে বলে চলো আমরা একটু তোমাকে নিয়ে যাব সঙ্গে। রাশিয়া নিয়ে গেছিলেন। তো গুরু মহারাজ সকালে এক্সারসাইজ করছেন, তা আমাকে বলছেন তুমি গুনবে আমি কতবার করছি। তো আমি ক্লিকার মেশিন নিয়ে খুব একাগ্রতা সহকারে এক এক করে গুনছি, একটাও যেন বাদ না যায়। গুরু মহারাজ বলছেন কতগুলো হলো? বললাম গুরুদেব 72। গুরুদেব বলছে না, নো। আমি বললাম গুরুদেব আমি খুব খুব ধ্যান সহকারে গুনেছি, কিন্তু একটাও মিস যায়নি। বলছে নো, নট 72, কৃষ্ণ ইজ ব্লু। তো সঙ্গে সঙ্গে উনি বললেন কৃষ্ণ ইজ ব্লু, হোয়াই ইউ সেইং দ্যাট 72? একজন এক্সারসাইজ করতে করতে একজন স্টুডেন্ট, মানে গুরু মহারাজের এক ভক্তের বাড়ির ছেলে, তো এসে গুরু মহারাজকে প্রণাম করেছে। তার গায়ে ছিল একটা টি শার্ট আডিডাস। হ্যাঁ, তখন গুরুদেব গাইতে শুরু করেছে, অল ডে আই ড্রিম অ্যাবাউট স্যাম, অল ডে আই ড্রিম অ্যাবাউট স্যাম, অল ডে আই ড্রিম অ্যাবাউট স্যাম। আমি সব সময় সারাদিন স্বপ্ন দেখি, কৃষ্ণের স্বপ্ন দেখি, শ্যামের স্বপ্ন দেখি। তো গুরু মহারাজের কথাটা একটু অস্পষ্ট ছিল, অল ডে আই ড্রিম অ্যাবাউট শ্যাম। তো ছেলেটাকে বুঝতে পারেননি কি বলছেন। তো গুরু মহারাজ তোমার গায়ে লেখা আছে অল ডে আই ড্রিম অ্যাবাউট শ্যাম। এটা হচ্ছে আদিদাসের ফুল ফর্ম। আদি অল ডে আই দাস ড্রিম অ্যাবাউট শ্যাম। অ্যাকচুয়ালি ওই কথাটার মেন মানে হচ্ছে অল ডে আই ড্রিম অ্যাবাউট স্পোর্টস। গুরু মহারাজ লাগিয়েছেন শ্যাম। একটা ছেলে এসে প্রণাম করে, ওর গায়ে ওর গেঞ্জিতে লেখা আছে গ্যাপ, গ্যাপ কোম্পানি একটা গেঞ্জি আছে, GAP, বাজারে পাওয়া যায় GAP, গ্যাপ। গুরু মহারাজ গাইতে শুরু করেছেন, গোবিন্দম আদি পুরুষম তমহম ভজামি, গোবিন্দম আদি পুরুষম তমহং ভজামি। গোবিন্দম জি, আদি AP, পুরুষোত্তম, পুরুষম। তো সংন্যাস্য সবসময় কৃষ্ণ চিনতে, সংন্যাস্য যেটা পৃথু মহারাজ, তিনি ছিলেন ভগবানের অবতার, শক্তাবেশ অবতার। আর কি কর্মাধ্যক্ষণ, তিনি নিজে কর্মের মালিক, তিনি হচ্ছেন রাজা, কিন্তু অধ্যক্ষম চ মদনান, আমি অধ্যক্ষ নয়, ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর মালিক, ভগবান। আত্মানম প্রকৃতি পরম, সবসময় ভগবানের নিত্য দাস রূপে সমস্ত কর্মের ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পণ করে সর্বেশ্বর ভগবানের দাস রূপে নিজেকে চিন্তা করতেন।
আর তার ফলে তিনি সমস্ত প্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত। আচার্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তিনি লিখে গেছেন, জীব কৃষ্ণদাস এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নেই, দুঃখ সমাপ্ত। যখনই কেউ বলবে আমি কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু, কোটি ব্রহ্মানন্দে নহে তার এক বিন্দু। কেবল দাস, আমি ভগবানের দাস, এই অভিমানে যত আনন্দ আছে, কোটি ব্রহ্মানন্দে মুক্তি তো তাৎপর্য। ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় সমর্পিত পৃথু মহারাজের জীবন কর্মযোগের একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। ভগবদ্গীতায় কর্মযোগ শব্দটির প্রায় ব্যবহার হয়েছে এবং এখানে বাস্তবিক পক্ষে কর্মযোগ যে কি তার ব্যবহারিক উদাহরণ দিয়েছেন পৃথু মহারাজ। কর্মযোগের যথার্থ সম্পাদনে প্রাথমিক আবশ্যকতা এখানে দেওয়া হয়েছে। ফলম ব্রাহ্মণী সংন্যাস্য অথবা বিন্যাস্য, কর্মের সমস্ত ফল পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা অবশ্য কর্তব্য। তা করার ফলে বাস্তবিকভাবে সন্ন্যাস আশ্রমে স্থিত হওয়া যায়। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতা 18 অধ্যায় 2 শ্লোকে বলা হয়েছে, কর্মের ফল ভগবানে অর্পণ করাকে বলা হয় সন্ন্যাস। কাম্যানাম কর্মণাম ন্যাসম সন্ন্যাসম কবয়ো বিদুঃ সর্বকর্ম ফল ত্যাগম প্রাহু ত্যাগম বিচক্ষণা। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ করাকে সন্ন্যাস বলেন। পৃথু মহারাজ যদিও তার গৃহস্থরূপে জীবনযাপন করেছিলেন, তবুও তিনি প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাস আশ্রমে অবস্থিত ছিলেন। পরবর্তী শ্লোকগুলিকে আরও স্পষ্ট করে বোঝানো হবে। তো এটাই, পৃথু মহারাজ গৃহে ছিলেন, তথাপি তিনি সন্ন্যাস আশ্রমের মতো জীবনযাপন করেছিলেন। আর সে কথাই গীতাতে প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রভুপাদ অম্বরীশ মহারাজের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি ব্যাখ্যা করছেন, সবই মন কৃষ্ণ পদারবিন্দয় বচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণার্ণ বর্ণনে করৌ হরের মন্দির মার্জনাদিষু শ্রুতিম চ চকার চ্যুত অচ্যুত কথোদয় মুকুন্দ লিঙ্গ লয় দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্য গাত্র স্পর্শ অঙ্গ সঙ্গমম ঘ্রাণম চ তৎপাদ সরোজ সৌরভে শ্রীমৎ তুলস্যাং রসনম তদর্পিতে পাদৌ হরে ক্ষেত্র পদানুসর্পণে সমর্পণে শিরো কেশ পদাভিবন্দনে কামম চ দাস্যে নতদা কাম কাম্যয়া যথ উত্তম শ্লোক জনাশ্রয়ারতি। পৃথু মহারাজ যারা অম্বরীশ মহারাজ ছিলেন, অম্বরীশ মহারাজ সবই মন, তার মনে কেবল কৃষ্ণ চিন্তা করতেন। সবই মন কৃষ্ণ পদারবিন্দয় বৈকুণ্ঠ গুণানু বচাংশ বৈকুণ্ঠ গুণানু, বাক্য কেবল ভগবানের গুণ কীর্তনে ব্যবহার করতেন। করো হরের মন্দির মার্জন আদিশ, হাত কেবল ভগবানের মন্দির মার্জনাই ব্যবহার করতেন। শ্রুতিম চ চকার অচ্যুত কথোদয়, আর কান দিয়ে কেবল ভগবানের কথা শুনতেন। মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দৃশৌ তদ্ভিত্ত গাত্র স্পর্শে সঙ্গমম, চোখ দিয়ে তিনি ভগবানকে দর্শন করতেন, ভগবানের মূর্তি দর্শন করতেন, ভগবানের লিঙ্গ দর্শন করতেন। ঘ্রাণম চ তৎপাদ সরোজ সৌরভে, ঘ্রাণ ভগবানের চরণে অর্পিত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ করতেন।
শ্রীমৎ তুলসীম রসনাম তদর্পিতে, এবং তুলসী পত্র তিনি আস্বাদন করতেন। পাদৌ হরের ক্ষেত্র পদানুসর্পণে, পা দিয়ে তিনি ভগবানের ধাম পরিক্রমা করতেন। যেরকম আমরা এখানে রয়েছি ধাম, সারা দিন হাঁটছি, হেঁটে হেঁটে বই বিতরণ করছি, এক পদক্ষেপে 10,000 অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল। ক্ষেত্র ক্ষেত্র পদানুসর্পণে, শির হৃষিকেশ পদাভিবন্দনে। আর শির, এই মাথা কেবল ভগবানের সামনে তিনি ঝোঁকাতেন। কামম চ দাস্যে তু ন তু কাম কাম্যয়া, কামনা ছিল কেবলমাত্র ভগবানের সেবা করো। যথ উত্তম শ্লোক জনাশ্রয়া রতি, উত্তম শ্লোক ভগবানের, যত উত্তম শ্লোক জনাশ্রয়, উত্তম শ্লোক ভগবানের চরণে সমর্পিত আত্মা। নির্বিসঙ্গ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ পৃথু মহারাজ তার কর্মের ফলের প্রতি আসক্ত ছিলেন না। এই জড়জগতের কোনো ব্যক্তি যা কিছু অর্জন করে, কার্য করে, সর্বদা নিজেকে তার মালিক মনে করে। যখন কর্মের ফল ভগবানের সেবায় নিবেদিত হয়, তখন কেবল প্রকৃতপক্ষে কর্মযোগের অনুশীলন হয়। কর্মযোগ যে কেউ অনুশীলন করতে পারে, তবে তা বিশেষভাবে গৃহস্থদের পক্ষে তা সহজ, যারা তাদের গৃহে ভগবানের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে ভক্তিযোগের পন্থা অনুসারে তার আরাধনা করতে পারেন। আর আরাধনা পন্থা 9টি অঙ্গ: শ্রবণ কীর্তন, শ্রবণম কীর্তনং বিষ্ণু, স্মরণং পাদ সেবনম, অর্চনং বন্দনম দাস্যম, সক্ষম আত্মনিবেদন। কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের এই পন্থা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনার সঙ্গে দ্বারা সারা পৃথিবী সর্বত্র প্রচারিত হচ্ছে। সেই সঙ্গের সদস্যদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তারা যে কোনো ব্যক্তি দৃষ্টান্ত অনুসরণ দ্বারা যে কোনো ব্যক্তি সেই পন্থা শিক্ষা লাভ করতে পারে। আমরা সেটা শিখেছি এবং লোককে শেখাচ্ছি। কর্মযোগ, আপনার কর্মটাকে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। আপনি খাচ্ছেন, ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। আপনি ঘরে আছেন, ভগবানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করুন, সেটাই মন্দির। গৃহে অথবা মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহকে সবকিছুর মালিক বলে মনে করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজেকে ভগবানের নিত্য দাস বলে মনে করা উচিত। ভগবান এই জড় সৃষ্টির অংশ নন, তিনি জড়া প্রকৃতির জড়াতীত। এই শ্লোকে প্রকৃতে পরম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ তা জড়জগতের সব কিছুই ভগবানের বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট, কিন্তু ভগবান স্বয়ং এই জড়জগতের সৃষ্টি নন। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জড় সৃষ্টির অধ্যক্ষ, এবং সেই কথা প্রতিপন্ন করে ভগবদ্গীতায় 9ম অধ্যায়ে 10ম শ্লোকে বলা হয়েছে, মায়া দাক্ষেন প্রকৃতি শ্রূয়তে সচরাচরম হেতুনানেন কৌন্তেয় জগৎ বিপরিবর্ততে। হে কুন্তিপুত্র, এই প্রকৃতি আমার অধক্ষতার দ্বারা কার্য করছে। স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীব উৎপন্ন হয়েছে, সেই নিয়মের বশীবর্তী হয়ে বারবার তার সৃষ্টি হয়েছে এবং বিনাশ হচ্ছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধক্ষতার জড় পদার্থের আশ্চর্যজনক মিথস্ক্রিয়ার ফলে জড় জগতের সমস্ত পরিবর্তন ও প্রগতি সংগঠিত হচ্ছে। এই জড় জগতে কোনো কিছু ঘটনাচক্রে ঘটছে না। কেউ যদি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সেবক হয়ে সব কিছু তার সেবায় নিযুক্ত করেন, তাহলে বুঝতে হবে যে
তিনি জীবন মুক্ত, অর্থাৎ জড় জগতের জীবদ্দশাতে তিনি মুক্ত। সাধারণত মুক্তি লাভ হয় দেহ ত্যাগের পর, কিন্তু যিনি পৃথু মহারাজের দৃষ্টান্ত অনুসারে জীবনযাপন করেন তিনি এই জীবনকালেই মুক্ত হয়ে যান। একদম পরিষ্কার তাৎপর্যে এত সুন্দর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমার গুরুদেব বলেন, হ্যাঁ, প্রভুপাদের তাৎপর্য পড়লে শ্লোকটা তুমি অনুভব করতে পারবে। এত সুন্দর সাবলীল সরল করে দেওয়া আছে যে এই যে নির্বিসঙ্গ কথাটির মানে কি এবং সংন্যস্য কথাটির মানে কি তারই বর্ণনা। কৃষ্ণ ভক্তিতে কর্মের ফল নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর। বাস্তবিক পক্ষে কর্মের ফল নিজের দক্ষতার উপর নির্ভর করে না, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর। সেটি ফলং ব্রহ্মণি সংন্যস্য উক্তিটির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। ভগবানের সেবায় ঐকান্তিকভাবে যুক্ত আত্মার কখনো নিজেকে মালিক অথবা অধ্যক্ষ বলে মনে করা উচিত নয়। ঐকান্তিক ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে ভগবত ভক্তের বিধিবিধান অনুসারে তার কর্মের অনুষ্ঠান করা। তার কর্মের ফল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর। ভগবান তাই কর্মের তিনটি ভাগ, কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম। কর্ম মানে সকাম কর্ম, ভালো কর্ম যেটার ফল হবে ঊর্ধ্বগতি কর্ম। আর বিকর্ম মানে হচ্ছে পাপ কর্ম, নিম্নগতি। আর অকর্ম মানে হচ্ছে ভগবানের সেবা। আর এই অকর্ম ভগবানের ইচ্ছার উপরে ফল নির্ভর করছে। পরবর্তী শ্লোক। তো পিতু মহারাজ, আমরা 51 নম্বর শ্লোকে শুনলাম, পিতু মহারাজ ছিলেন সংন্যস্য, সমস্ত কর্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পণ করেছিলেন, আর নির্বিসঙ্গ, যার ফলে তিনি সমস্ত প্রকার কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। কর্মাধ্যক্ষ, ভগবানই ছিলেন কর্মের অধ্যক্ষ। 52 গৃহেষু বর্তমানপি সসাম্রাজ্য শ্রিয়ান্বিতঃ না সজ্জতেন্দ্রিয়া অর্থেষু নিরহম্মতি অর্কবৎ। গৃহেষু বর্তমানপি সসাম্রাজ্য শ্রিয়ান্বিতঃ না সজ্জতেন্দ্রিয়ার্থেষু নিরহংমতি অর্কবৎ। পিতু মহারাজ, যিনি তার সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির ফলে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিলেন, তিনি একজন গৃহস্থ রূপে গৃহে অবস্থান করছিলেন। যেহেতু তিনি কখনো তার ঐশ্বর্য নিজের ইন্দ্রতৃপ্তি সাধনের জন্য ব্যবহার করতে চাননি, তাই তিনি সর্বদা অনাসক্ত ছিলেন, ঠিক যেমন সূর্য সমস্ত অবস্থাতেই অপ্রভাবিত থাকে। পিতু মহারাজ তিনি অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিলেন, গৃহস্থরূপে অবস্থান করছিলেন, কিন্তু যেহেতু কোনো কিছু তার নিজের বলে ভাবতেন না, তাই তিনি অনাসক্ত ছিলেন, সূর্যের মতোই অবস্থান করে। সূর্যের কেন বলা হয়েছে? নিরাহং মতি অর্কবৎ গৃহেষু বর্তমানপি সাম্রাজ্য শ্রিয়ান্বিত। তার সাম্রাজ্য ছিল অত্যন্ত ঐশ্বর্যমণ্ডিত। না সজ্জতে ইন্দ্রিয়ার, যেহেতু তিনি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পরায়ণ ছিলেন না, তাই তিনি নিরাহং মতি অর্কবৎ। তো সূর্যের দৃষ্টান্ত কেন দিয়েছেন প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করবেন, আমরা সেটা পড়ব, তাৎপর্য পড়তে হবে, তাহলে সব শ্লোকের পুরো অর্থ পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই শ্লোকে গৃহেষু শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এই 4টি আশ্রমের মধ্যে কেবল
গৃহস্থকে স্ত্রী সঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাই গৃহস্থ আশ্রম হচ্ছে ভক্তদের জন্য ইন্দ্রতৃপ্তির এক প্রকার অনুমতি, লাইসেন্স প্রাপ্ত। পিতু মহারাজের বৈশিষ্ট্য ছিল যে যদিও তিনি গৃহস্থ হয়ে থাকার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তার সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রূপে প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন, তবুও তিনি কখনো ইন্দ্রতৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হননি। সেই বিশেষ লক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে তিনি ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনো ইন্দ্রতৃপ্তি সাধনের প্রতি আকৃষ্ট হন না, তার ফলে তিনি মুক্ত। জড়জাগতিক জীবনে মানুষ তাদের নিজেদের সন্তোষের জন্য ইন্দ্রতৃপ্তিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ভক্তিপূর্ণ অথবা মুক্ত জীবনে মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হয় ভগবানের ইন্দ্রতৃপ্তি সন্তুষ্টি বিধান করা। সমস্ত ঐশ্বর্যমণ্ডিত ছিলেন, যেহেতু তার আসক্ত ছিল না, তিনি নিষ্কলুষ ছিলেন। এই শ্লোকে পৃথু মহারাজকে সূর্যের সঙ্গে বা অর্কবৎ তুলনা করা হয়েছে। সূর্য কখনো কখনো মল মূত্র অন্যান্য দূষিত বস্তুর উপর কিরণ বিতরণ করে, কিন্তু সূর্য যেহেতু সর্বশক্তিমান, তাই সেই সমস্ত দূষিত বস্তু তার দ্বারা সূর্য কখনো প্রভাবিত হয় না। পক্ষান্তরে সূর্য কিরণ সমস্ত দূষিত নোংরা স্থানকে বিশুদ্ধ করে দেয়। সূর্য তার তেজের দ্বারা পশা পায়খানা নোংরা জায়গা থেকে জল শুষেন, সূর্য দূষিত হয় না। ঠিক সেই রকম পৃথু মহারাজ এত বড় ঐশ্বর্যের মধ্যে ছিলেন, যেরকম রঘুনাথ দাস গোস্বামী, ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য স্ত্রী অপ্সরা সম। যখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী বাবা জ্যাঠার একমাত্র ছেলে ছিলেন, তার বাবা জ্যাঠা ছিলেন জমিদার। আজ থেকে 550 বছর আগে 20 লক্ষ মুদ্রা বছরে আয় ছিল। বাপ জ্যাঠার একটাই ছেলে, আর কিভাবে মহাপ্রভুর সঙ্গ পেয়েছেন, ঘর বাড়ি ছেড়ে পালায়, বারে বারে পালিয়ে যায়, বারে বারে পালিয়ে যায়। তখন বাবা বেঁধে ঘরে রাখেন, তারপরে যুক্তি করে, মায়ের সঙ্গে যুক্তি করে ছেলেকে বিয়ে দিয়ে দাও, কেন এমনি একটা দড়ির বাঁধন থাকে, আর বিয়েতে হচ্ছে 7 পাকে বাঁধে, 7টা পাক দিয়ে বাঁধে, আর খুলতে পারবে না, 7 পাকে বাঁধা। তা সত্ত্বেও ছেলে পালায়। স্ত্রী ছিল একদম সুন্দরী রাজকুমারী। তখন বাবা মা আবার যুক্তি করছেন, মা বলছেন ছেলেটা তো আবার পালিয়ে যায়, তো ওকে বেঁধে রাখো। তখন তার বাবা নির্বিন্ন হয়ে বলছেন, স্ত্রী অপ্সরা সম ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য যার। সেটা দিয়ে যাকে বাঁধা গেল না, দড়ির বাঁধনে তারে রাখিবা কেমতে, চৈতন্যের বাতুল যে কে রাখিতে পারে। ঐশ্বর্যের প্রতি আঁকে। বা আপনার আরো নাম শুনবেন, পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি। পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, তার ঐশ্বর্যের তুলনা হয় না। পূর্ববঙ্গে তার জন্মস্থান চট্টগ্রামে, তো একবার নবদ্বীপে এসেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে প্রচার হয়ে গেছে একজন শ্রেষ্ঠ উন্নত বৈষ্ণব নবদ্বীপে পদার্পণ করেছে। আর গদাধরের মহাপ্রভু পার্ষদ গদাধরের বৈষ্ণবের প্রতি তার খুব বিশ্বাস। বৈষ্ণব দর্শন করতে গেছেন মুকুন্দের সঙ্গে। গদাধর অন্তরে অনেকটা বৈরাগী ভাব ছিলেন, কিন্তু দেখছেন সেই বৈষ্ণব দুগ্ধ ফেন নেব শয্যাতে বসে আছেন, তাকে দুজন পাখা করছেন, আর পান খাচ্ছেন, মুখ একদম টকবকে লাল হয়ে গেছে। এইসব থেকে গদাধরের মন একটু বিচলিত হল, আবার কেমন বৈষ্ণব।
আমরা মনে করছি। আপনারা আবার প্রশ্ন করেন না যে উনি আবার পান খাচ্ছেন কেন, না, এটা লীলা দেখানো হয়েছে। গদাধর মনে সন্তুষ্ট হলেন না এবং মনের ভিতরে একটা কিন্তু সন্দেহ প্রবণ ভাব, বলে সত্যিকারে বৈষ্ণব। তো মুকুন্দ বুঝতে পেরেছিলেন যে গদাধরের মনটা চঞ্চল হয়ে গেছে একে দর্শন করে। মুকুন্দ জানতেন, মুকুন্দ অত্যন্ত মিষ্টি সুরে গান গাইতে পারতেন। গান গাইতে শুরু করলেন, আহো বকেজম স্তনকালকোটম জিঘাম সায়াং আপ্য সাধ্যি লেভে গতিম ধাতু চিতাম ততন্যম কং বা দয়ালুম শরণং ব্রজেমা। ভাগবতমের এই শ্লোক শুনে পুণ্ডরিক বিধানী নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন। তার গায়ে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার, কম্পন, পুলকাশ্রু, গদগদ ভাব, সেই পোশাক ছেড়ে ভূমিতে হা কৃষ্ণ, হা গৌর, হা কৃষ্ণ বলে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন। তখন গদাধর বলে, আরে তো অনেক বড় উন্নত বৈষ্ণব, আমি একেই সন্দেহ করলাম, এর চরণেতে অপরাধ হয়ে গেল। ইনার কাছে আমি দীক্ষা নিয়ে এই অপরাধ মোচন করব। যাই হোক, এখানে সেটাই বলছেন, ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকতে পারেন, ঐশ্বর্য তাকে স্পর্শ করে না। তেমনি জড়জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তার ইন্দ্র তৃপ্তি সাধনের কোনো বাসনা থাকে না, তাই তিনি কখনো সেই সমস্ত কার্যকলাপ দ্বারা প্রভাবিত হন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত জড়জাগতিক কার্যকলাপ ভগবানের সেবায় রূপান্তরিত করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত যেহেতু জানেন কিভাবে সব কিছু ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা যায়, তাই তিনি কখনো জড়জাগতিক কার্যকলাপ দ্বারা প্রভাবিত হন না। পক্ষান্তরে তার দিব্য পরিকল্পনার দ্বারা তিনি সেই সমস্ত কার্যকলাপকে চিন্ময় করে তোলেন। সেই কথা ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে বলা হয়েছে, সর্ব উপাধি বিনির্মুক্তম তৎপরত্বেন নির্মলম। তার লক্ষ্য হচ্ছে জড়জাগতিক উপাধি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া। পরবর্তী শ্লোক, एवं अध्यात्म योगेन कर्माण अनुसमाचरन् पुत्रानुत्पादमास पंचाचिज्जात्म संयतम्। एवं अध्यात्म योगेन कर्माणि अनुसमाचरन् पुत्रानुत्पादयामास पंचार्जिष्यात्मन सम्यताम। भगवत भक्तिर मुक्त अवस्थाয় স্থিত হয়ে পিতু মহারাজ কেবল ভগবত সেবা রূপ কর্মটি সম্পাদন করেননি, তার পত্নী অর্চির গর্ভে 5টি পুত্র সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তার বাসনা অনুসারে সেই পুত্রদের লাভ করেছিলেন। এখানে আর একটা তত্ত্ব প্রকাশিত হলেন। সংসারে বৈরাগী ছিলেন মানে তিনি সংসার করেননি এরকম না, 5টা ছেলে জন্ম দিয়েছিলেন। আবার কিরকম ছিলেন, নিজে যেরকমই চেয়েছিলেন সেরকম। एवं अध्यात्म योगेन कर्माणु अनुसमाचरन् पुत्र उत्पादयामास पंचचित्सात् आत्मसम्मतन। आत्मसम्मतन মানে নিজে যেরকম ইটি চেয়েছিলেন। একজন গৃহস্থ রূপে পিতু মহারাজ তার পত্নী অর্চির মাধ্যমে 5টি পুত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি তার বাসনা অনুসারে তাদের প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাদের জন্ম ঘটনাক্রমে অথবা খামখেয়ালির বশে হয়নি,
বর্তমান যুগ কলিযুগে কিভাবে নিজের ইচ্ছা অনুসারে সন্তান উৎপন্ন করা যায় তা এক প্রকার অজ্ঞাত। তো প্রকৃতপক্ষে এটি তার বাসনা অনুসারে এবং তার সেই পুত্রদের লাভ করেছিলেন। তো বর্তমান যুগে লোকে অজ্ঞাত। সেই রহস্যাবৃত পন্থাটি নির্ভর করে পিতামাতার পবিত্রকরণের জন্য নানা প্রকার সংস্কারের উপর। গর্ভাধান সংস্কার, এই সমস্ত সংস্কারের প্রথমটি হচ্ছে গর্ভাধান সংস্কার বা সন্তান উৎপাদন করার সংস্কার। এই সংস্কারটি বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উচ্চ বর্ণের জন্য অবশ্য পালনীয়। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে ধর্মনীতির অবিরুদ্ধ কাম তিনি স্বয়ং। ধর্মের নিয়ম অনুসারে কেউ যখন সন্তান উৎপাদন করতে চান তখন মৈথুনের পূর্বে গর্ভাধান সংস্কার অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। যৌন মিলনের পূর্বে পিতামাতার মানসিক অবস্থা নিশ্চিতভাবে সন্তানের মনোবৃত্তিকে প্রভাবিত করে। কামের বশবর্তী হয়ে যখন সন্তান উৎপাদন হয় তখন সেই সন্তান পিতামাতার বাসনা অনুসারে হয় না। আচ্ছা, দেখা যায় না ছেলে মেয়ে আমার কথা শুনছে না, কেন? বাসনা শুদ্ধ ছিল না। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যথা যোনি যথা বীজম। যথা যোনি বলতে বোঝায় মাকে বোঝায়, যথা বীজম মানে পিতাকে বোঝায়। যৌন মিলনের পূর্বে পিতামাতা যদি তাদের মনোভাব যথাযথভাবে গড়ে তোলেন তাহলে তাদের যে সন্তান উৎপাদন হবে সে অবশ্যই তাদের সেই মানসিক অবস্থা প্রতিবিম্বিত করাবে। তাই আত্মসম্মতা শব্দ থেকে বোঝা যায় পিতৃ মহারাজ ও অর্চি উভয়ই সন্তান উৎপাদনের পূর্বে এবং বিশুদ্ধ মানসিক অবস্থা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সন্তান উৎপাদন পূর্বে গর্ভাধান সংস্কার করেছিলেন এবং তারপরে তাদের বাসনা অনুসারে সন্তান তাদের ইচ্ছা এবং বিশুদ্ধ মানসিক অবস্থা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতৃ মহারাজ কামের বশবর্তী সন্তান উৎপাদন করেননি। তিনি ইন্দ্রতৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে তার পত্নীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। গৃহস্থরূপে তার সন্তানদের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শাসক রূপে উৎপাদন করেছিলেন। নিজের মতো পুত্র জন্ম দেবেন কিভাবে? আমাদের গুরুদেব প্রায় গৃহস্থদের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ প্রদান করেন যে যেরকম ছিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, তিনি ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে জন্ম দিয়েছিলেন। ঠিক সেই ধরনের সন্তান জন্ম দেওয়া উচিত যে চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীকে বহন করে সারা জগতে প্রচার করবে। প্রায় যে আমাদের গৃহস্থরা হবে পরমহংস। গৃহে থাকো বনে থাকো সদা হরি বলে ডাকো, হরির আশ্রয় নিয়ে থাকো। তো আজকে এই পর্যন্ত থাক। বেশ কয়েকটি প্রশ্ন আছে। প্রশ্নের আগে আমাদের গীতার স্কোর আজকে
আজকের দিনে যাদের গীতার লিস্ট এসছে আমাদের সিঙ্গাপুর থেকে গৌরনিতাই মন্দির থেকে ভক্তবৃন্দ গীতাদান করেছেন। সাক্ষাৎ মাধব দাস 14টি গীতা, আদিকর্তা শ্যাম দাস 13টি গীতা, পরান্ধন দাস 13টি গীতা, মধু দাস 6টি গীতা, বিপ্লব সূত্রধর 6টি গীতা, পার্থবন্ধু বাসুদেব দাস 2টি গীতা, সুচরিতা বিশাখা দেবী দাসী 39টি গীতা, বসন্ত চৈতন্য দাস কালেকশন করেছেন 58টি গীতা, তপন সরকার 11টি গীতা, শ্যামল চন্দ্র বর্মন, মায়া বর্মন, অয়ন বর্মন, তিথি বর্মন টোটাল 27টি গীতা, পরমেশ্বর নিতাই গৌর দাস 27টি গীতা, আকাশ মল্লিক 27টি গীতা, সুমন রাজবংশী 27টি গীতা, সিঙ্গাপুর মেরিন অফিসার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড 25টি গীতা, কেয়ার অফ প্রভু কৃপা দাস, ভগবান দামোদর প্রভু 51টি গীতা, গোপাল চন্দ্র পাল 11টি গীতা, শঙ্কর দাস 11টি গীতা, রতন কুমার সাহা এবং সুইটি সাহা 25টি গীতা, বিজয় বিনোদ কেশব দাস প্রভু 25টি গীতা, বিনোদ দামোদর দাস 11টি গীতা। মনীষা দাস, নয়ন দাস অস্ট্রেলিয়া থেকে 20টা গীতা, তুষার দেবনাথ 4টি গীতা ত্রিপুরা থেকে, শুভময়ী চম্পকলতা দেবী দাসী ব্যাঙ্গালোর থেকে 12টি গীতা, অচিন্তা দে 2টি গীতা, অয়ন দাস আবুধাবি ভক্তবৃন্দরা 135টি গীতা কালেকশন করেছেন, জয়ানন্দ গৌর হরিদাস 2টি গীতা, নবনীত তস্কর কৃষ্ণ দাস কেকেডি কৃষ্ণ কথা দেশ 100টি গীতা। তো বেশ কয়েকটি প্রশ্ন নেব। তো যারা আজকে এই গীতাদান করেছেন তাদের নাম পড়লাম, আপনাদের সকলের পরিবার এবং আপনাদের নিজেদের সার্বিক মঙ্গল কামনায়, সুখ শান্তি আনন্দময় গৃহস্থ জীবন কামনায়, ভক্তিময় জীবন কামনায় ভগবান রামলীলার কাছে আকুল ভরে প্রার্থনা জানাই। হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো এই সমস্ত গীতা আমাদের এই অযোধ্যা ধামে আমরা প্রতিদিন বিতরণ করছি আপনাদের নামে। সেই সঙ্গে প্রার্থনা জানাই যে এখনো যারা এই গীতাদানে যুক্ত হননি, আপনাদের পরিচিত আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী এই সুযোগটা তারাও গ্রহণ করুক। আমরা আগামী 22 তারিখ পর্যন্ত রয়েছি। কেবল পরিবার ভিত্তিক নয়, পরিবারের প্রত্যেক সদস্য একটা স্মৃতি হয়ে, একটা সাক্ষী হয়ে থেকে যাবে। হয়তো নাতি একদিন বলবে, দাদু আমার নামে একটা গীতা দান করেছিল এই রাম মন্দির উদ্বোধনে। একটা স্মৃতি হয়ে থেকে যাবে। তো আসুন সবাইকে এই সুযোগ প্রদান করুন যারা এখনো গীতা দান করেন। যে যেখান থেকে আসুন গীতা দানে যুক্ত হন। গুরুদেব চেয়েছেন যে হনুমান পাথর নিয়ে এসেছিল,
রাম সেতু বানিয়েছিল, আমরা গীতা নিয়ে যাব, গীতা দিয়ে ধর্ম সেতু বানাবো। সেই কার্যে সবার সহযোগিতা চাই। হরে কৃষ্ণ। তো কয়েকটা প্রশ্ন। প্রশ্ন করেছেন লিপিকা মজুমদার, 24 পরগনা থেকে। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, কে কিভাবে নিবেদন করলে, ভগবানকে কিভাবে নিবেদন করতে হয় আমি তা জানি না, দয়া করে বলুন। ভগবানকে মনে কর, মন্ত্র তো একটা রয়েছে, কিন্তু মন্ত্রের থেকে প্রাধান্য হচ্ছে আপনার ভাব। মন্ত্র জানতে লাগে না, যদি মন্ত্র না জানেন হরিনাম করবেন। কিন্তু ঠিক যেরকম বাড়ির একজন সম্মানীয় সদস্যকে যেভাবে খেতে দেন, পরিষ্কার থালায় প্রত্যেকটি পদ সুন্দর করে সাজাবেন, জল দেবেন, প্রত্যেকটি পদের উপরে তুলসী পাতা দিয়ে ভগবানের সামনে রাখবেন। ভগবান খাচ্ছেন, ভগবানকে আপনি খাওয়াচ্ছেন, এই অনুভব। ভগবান একজন ব্যক্তি, তিনি আপনার হাতে গ্রহণ করছেন। সম্মানীয় ব্যক্তিকে যেভাবে সম্ভ্রম এবং অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে খাওয়ান, ঠিক সেই রকম আপনাকে খাওয়াতে হবে। পরবর্তী প্রশ্ন, গ্রন্থ পড়ার সময় অতটা এদিক সেদিক যায় না, কিন্তু জপ করার সময় মন এদিক সেদিক পালাতে চায়। 16 মেলা জপ হয়ে গেল, মন চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে এলো। নিতাই নিকুঞ্জ সেবিনী দেবিতা, যদি কৃপা করে বলেন। কি বলবো, আপনি সব বলে ফেললেন। মনের ধর্ম এদিক সেদিক যাওয়া, কিন্তু মনকে ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন অভ্যাসেন তু কন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহতে। অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা সংযত করতে হবে। পরবর্তী প্রশ্ন, দীপঙ্কর পাল, হাওড়া থেকে। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, আপনার শ্রীচরণে আমার 100 কোটি দণ্ডবোধ প্রণাম। মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ নই, আমি কি ওঙ্কার জপ করে ধ্যান করতে পারবো? কলিযুগের জন্য হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করবেন, ধ্যান করবেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র ধ্যান করবেন, ওঙ্কার জপ করতে হবে না। মহাপ্রভু বলেছেন ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার। বা আরও বলা হয়েছে ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা, এই হরিনাম ছাড়া অন্য কিছু বলবেন না। আচ্ছা, সিদ্ধান্ত সর্দার, আপনার আগের প্রশ্ন ছিল বৈদিক শাস্ত্র কি, আমি উত্তর দিয়েছিলাম বেদকে বৈদিক শাস্ত্র বলা হয়। এখন আবার প্রশ্ন পাঠিয়েছেন বৈদিক শাস্ত্র যে অভ্রান্ত, তার প্রমাণ কি? সবকিছু প্রমাণ দিয়ে বোঝা যায় না, কিন্তু আপনি যদি বলেন আচ্ছা এইটা যে আমার বাবা, এর প্রমাণ কি? এর প্রমাণ নেই। কিন্তু শুধু মায়ের কথার উপরে বিশ্বাস করতে হবে। মা জানে কে আমার বাবা। আপনি বলেন মা তোমার কথা আমি বিশ্বাস করেন, প্রমাণ করব না, কোনো প্রমাণ নেই, এর প্রমাণ হতেই পারে না। কেবল মায়ের কথার উপর বিশ্বাস। তো ঠিক সেভাবে
বেদ যে অভ্রান্ত তার একটা প্রমাণ হচ্ছে বেদ কারো লেখা নয়, ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী। এবং কিছু কিছু কথা প্রমাণ করা হয়েছে, যেরকম হাড় অপবিত্র কিন্তু শঙ্খ পবিত্র, মল মাত্রই অপবিত্র কিন্তু গরুর মল গোবর পরম পবিত্র, অপবিত্রকে পবিত্র করে। আপনি যুক্তি তর্ক দিয়ে ওটাকে বোঝাতে পারবেন না। তাই বেদ অভ্রান্ত, বেদে যা লেখা। লাস্ট একটা প্রশ্ন নেই। অর্চনা কর্মকার, মালদা থেকে। আমি প্রতিদিন ক্লাস শুনি কিন্তু প্রশ্ন করতে পারি না। সেদিন ভাগবত ক্লাসে শুনেছিলাম ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সমাজে তাদের শ্রদ্ধা করা উচিত, কিন্তু এখনকার ব্রাহ্মণদের দেখি তারাই বেশি মদ মাংস খায়। মহিলার, তাদের কিছু মহিলা বলে আমাদের গীতা স্পর্শ করতে নেই। তাহলে বলুন তো ব্রাহ্মণকে কিভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করব? শাস্ত্রে বলা আছে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে। আপনি শ্রদ্ধা করতে যদি মন থেকে শ্রদ্ধা ভক্তি না আসে, কমপক্ষে অপমান করবেন না। অপমান বা অসম্মান করার অধিকার আপনার নেই। সকলে সম্মান করিতে সকতি দেওয়া না, তো সকলকে সম্মান করুন। আজকে এই পর্যন্ত রাখি, আবার কালকে তো টক শো নাকি, অযোধ্যা থেকে আপনাদের টক শোতে দেখা করব, এখান থেকে দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুরক্ষিত থাকুন, রামের নামে আনন্দে থাকুন। জয় শ্রীরাম।